عمران نے کہا، حاجی صاحب میرے پاس آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ حاجی صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا، بھائی میاں شکریہ کیسا، یہ تو میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے، بلکہ یوں سمجھ لو کہ ایک طرح سے کشمیر کے جہاد میں شریک ہو رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، جزاک اللہ۔ عمران بے اختیار پکار اٹھا۔ حاجی صاحب کے جانے کے بعد عمران نے ہوٹل کے اپنے کمرے میں ہی کھانا منگوا کر کھایا، کچھ دیر بیٹھا اخبار پڑھتا رہا، پھر بتی بجھا کر سو گیا۔ دوسرے روز صبح حاجی صاحب نے عمران کو ساتھ لیا اور اسے وہ جگہ دکھانے چل دیے جہاں سے عمران نے رات کو اپنے کمانڈو مشن پر روانہ ہونا تھا۔ اس جگہ کا صحیح حدود اربا میں بیان نہیں کروں گا، یوں سمجھ لیں کہ یہ جگہ شہر سے تھوڑے فاصلے پر تھی۔ گورنمنٹ کا منصوبہ یہاں ایک نئی کالونی بنانے کا تھا۔ ابھی ایک دو کنال کے پلاٹ کچھ فروخت ہو چکے تھے، کچھ خالی پڑے تھے، کسی جگہ بھی تعمیر کا کام شروع نہیں ہوا تھا۔ حاجی صاحب نے اپنے پلاٹ کے گرد 4 دیواری بنا رکھی تھی۔ اندر الگ الگ 2 چھوٹے چھوٹے کمرے تھے۔ ایک کمرے میں بوڑھا چوکیدار رات کو سوتا تھا، دوسرا کمرہ خالی پڑا تھا۔ حاجی صاحب نے وہ کمرہ کھول کر چابی کمانڈو عمران کو دے دی اور چوکیدار سے کہا کہ یہ میرے دوست ہیں، آج کی رات ٹھہریں گے۔ کمرے کے پیچھے باتھ روم بنا ہوا تھا۔ عمران حاجی صاحب کے ساتھ واپس اپنے ہوٹل میں آ گیا۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ٹیکسی وغیرہ اسے وہاں کس طرف سے ملے گی۔ دوپہر کے بعد حاجی صاحب عمران کے مشن میں کام آنے والی چیزیں لے کر آ گئے۔ انہوں نے پلاسٹک لفافے میں سے الیکٹرانک راڈ، کیمرہ اور کمانڈو چاقو نکال کے عمران کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ عمران نے سب سے پہلے الیکٹرانکس راڈ کو چیک کیا۔ اس کی بیٹری چارج تھی۔ یہ بہت باریک سلاخ کی طرح کا پیچکس تھا۔ عمران کو اس کی ضرورت تھی۔ کیمرہ بھی سگریٹ لائٹر سائز کا تھا۔ عمران نے پوری طرح کیمرے کو چیک کیا۔ حاجی صاحب نے کہا، اس میں فلم ڈالی ہوئی ہے، ایک فلم میں یہ 120 تصویریں لیتا ہے۔ عمران نے کہا، مجھے اسی کیمرے کی ضرورت تھی۔ ان چیزوں کے علاوہ نائلون کی سیاہ رنگ کی رسی کا گچھا بھی تھا۔ حاجی صاحب نے کہا، میں نے اسے چیک کیا تھا، تم بھی چیک کر لینا، یہ بہت مضبوط رسی ہے، اس کے ٹوٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم سے پہلے کئی جانباز حریت پسند اسے آزما چکے ہیں۔ باقی تمہارا پستول بھی میری جیب میں ہے۔ عمران بولا، میرا خیال ہے اس مشن میں یہ پستول میرے کام نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ ظاہر ہے، اس کے آگے سائلنسر نہیں لگا ہوا۔ یہ پستول آپ اپنے پاس ہی رکھیں، ہنگامی صورت میں میرا کمانڈو چاقو ہی کافی ہوگا۔ عمران نے حاجی صاحب کو بتایا کہ وہ شام ہونے سے ذرا پہلے ہوٹل سے نکل جائے گا اور اگر پکڑا نہ گیا تو دوسرے روز منہ اندھیرے واپس آ جائے گا۔ حاجی صاحب بولے، آج تک میرے ہاں سے نکل کر اپنے مشن پر گیا ہوا کمانڈو ہمیشہ کامیاب ہی واپس لوٹا ہے۔ تم بھی انشاءاللہ کامیاب و کامران واپس آؤ گے۔ میں نیچے کاؤنٹر پر جا رہا ہوں، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ عمران تیسرے پہر تک آرام کرتا رہا۔ سورج ڈھلنے لگا تو وہ اٹھ کر تیار ہونا شروع ہو گیا۔ اس نے مٹیالے رنگ کی پتلون اور اسی رنگ کی قمیض پہنی اور تمام ضروری چیزیں اپنی جیبوں میں رکھ لیں۔ ضروری چیزیں 2 ہی تھیں، ایک الیکٹرانک راڈ، دوسرے چھوٹے سائز کا انتہائی طاقتور کیمرہ۔ نائلون کی رسی اس نے پتلون کی پچھلی جیب میں ٹھونس لی۔ کمانڈو چاقو بھی پتلون کی دوسری پچھلی جیب میں رکھا۔ ایک خیس جسم کے گرد لپیٹا اور اللہ کا نام لے کر کمرے کو تالا لگا کر ہوٹل سے باہر آ گیا۔ چوک میں رکا، رکشہ پکڑا اور حاجی صاحب کے خالی پلاٹ سے تھوڑے فاصلے پر رکشے کو چھوڑ دیا اور وہاں سے پیدل آیا۔ اس وقت تک سورج غروب ہو چکا تھا اور شام کے سائے پھیلنے لگے تھے۔ بوڑھے چوکیدار نے سلام کیا اور چائے کا پوچھا۔ عمران نے کہا، میں کھانا وغیرہ کھا کر چائے پی کر آیا ہوں، اب میں صبح تک آرام کروں گا، مجھے بے آرام نہ کیا جائے۔ چوکیدار اپنی کوٹھری کی طرف چل دیا۔ عمران نے چابی لگا کر کمرے کا دروازہ کھولا اور کمرے میں آتے ہی دروازہ بند کر کے اندر سے چٹخنی لگا دی۔ وہ عام طور پر رات کو کسی مشن پر جاتے ہوئے کھانا وغیرہ بالکل نہیں کھاتا تھا، صرف اس خیال سے کہ کہیں نیند غالب نہ آ جائے۔ گھڑی پر اس نے وقت دیکھا، ابھی بہت وقت پڑا تھا۔ کمرے میں ٹی وی تو نہیں تھا، ایک چھوٹا ریڈیو پڑا تھا۔ اس نے ریڈیو لگا کر سوئی گھمانی شروع کر دی۔ ایک جگہ انگریزی میوزک ہو رہا تھا۔ اس نے آواز دھیمی کر کے وہی اسٹیشن رہنے دیا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی انگریزی میوزک کی دھنیں بکھرنے لگیں۔ اسے یہ میوزک بڑا اچھا لگا۔ وقت گزارنا اسے آتا تھا، اس کی بھی اسے ٹریننگ ملی ہوئی تھی۔ وہ جوتوں سمیت پلنگ پر کھیس تھوڑا اوپر کر کے لیٹ گیا اور بہت کچھ سوچنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی گھڑی پر وقت دیکھ لیتا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ کمرے کی بتی روشن تھی۔ جب رات کے 12 بج گئے تو وہ کھیس الگ کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے باتھ روم میں جا کر منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے، وضو کیا،
2 नफल पढ़कर अल्लाह ताला से अपने मिशन की कामयाबी की दुआ मांगी। जेब से एक एक चीज निकालकर इसे अच्छी तरह से चेक किया। कमांडो चाकू को इस तरह से रखा कि वक्त आने पर वो हाथ डालकर आसानी से इसे निकाल सकता था। कमरे की बत्ती बुझाई, आहिस्ता से चटखनी उतार कर दरवाजे को खोला, दरवाजे को बंद करके ताला लगाया, चाबी वहीं एक जगह छुपाई, खेस की बुक्कल मारी और प्लाट के अहाते के गेट में से रात के अंधेरे में बाहर निकल गया। सड़क इसने दिन के वक्त देख रखी थी। वो एक तरफ होकर चुपचाप चल पड़ा। रात सर्द थी, सारा इलाका सुनसान था। दूर दूर राजधानी दिल्ली की रोशनियां झिलमिला रही थी। वो एक चौक में से दाएं जाने मुड़ गया। ये सड़क सीधी शहर की तरफ जाती थी। अगले चौक में से इसे एक खाली रिक्शा मिल गया। इसने हाथ देकर रिक्शा खड़ा किया और अंदर घुसकर इंडियन डिफेंस डिपार्टमेंट वाली सड़क का नाम लेकर ड्राइवर को वहां चलने के लिए कहा। ये जगह वहां से काफी दूर थी। रिक्शा रात की खामोशी में खाली सड़क पर दौड़ने लगा। इसे अपनी मंजिल पर पहुंचते पहुंचते आधा घंटा लग गया। हस्बे आदत यहाँ भी इसने रिक्शा पीछे ही रुकवा लिया। इसे पैसे दिए और फुटपाथ पर चलने लगा। इस सड़क पर से कभी कभी कोई कार या ट्रक वगैरह गुजर जाता था। इमरान खेस की बुक्कल मारे अपने आप को समेट कर चला जा रहा था। आखिर इसे कुछ फासले पर महकमा डिफेंस के बहुत बड़े कम्प्लेक्स की रोशनियां दिखाई देने लगी। वो बाएं जानिब इन रोशनियों से हटकर सड़क पर से उतरकर एक ग्राउंड में से गुजरता हुआ कम्प्लेक्स के अकब वाली सड़क पर आ गया। ये सड़क तकरीबन खाली पड़ी थी। वो कम्प्लेक्स की चारदीवारी को छोड़कर सामने वाले फुटपाथ पर बज़ाहिर इस तरह चला जा रहा था जैसे अपनी धुन में मस्त हो और इसे दुनिया की कोई खबर ना हो। लेकिन हकीकत ये थी वो चारों तरफ से बाखबर था और नीची निगाहों से कुछ अंधेरे और कुछ रोशनी में एक एक चीज का बगौर जायजा ले रहा था। आखिर वो सरदार जी मोटर मैकेनिक के खोखे के पास पहुंच गया। सरदार जी का खोखा बंद था। खोखे के ऊपर जो बत्ती लगी थी वो भी बुझी हुई थी। सिर्फ कम्प्लेक्स के अहाते के अंदर हल्की सी रोशनी हो रही थी। इस रोशनी में से इसे सीक्रेट सेक्शन के ब्लॉक के ऊपर लगा हुआ तिरंगा झंडा नजर आ गया। वो बिल्कुल ना रुका। 6-7 कदम बड़ी बेनियाजी से चलता गया, फिर एकदम रुका और बैठ गया। बैठते ही इसने गर्दन मोड़कर मोटर मैकेनिक सरदार जी के खोखे की तरफ देखा। सामने से किसी गाड़ी की रोशनी सड़क पर नजर आई। इमरान सड़क की तरफ पीठ करके इस तरह बैठ गया जैसे पेशाब कर रहा हो। जब गाड़ी गुजर गई और काफी दूर चली गई तो एकदम से उठा, दौड़कर सड़क पार की और खोखे के पीछे अंधेरे में खोखे की दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। वो उकाबी नजरों से दाएं बाएं देख रहा था। इस वक्त इत्तेफाक से सड़क बिल्कुल खाली पड़ी थी। ये एक सुनहरी मौका था। वो खोखे के अकब में खोखे और अहाते की दीवार के दरमियान आ गया। यहाँ 2-3 पुराने टायर पड़े थे। इन पर पांव रखकर वो खोखे की छत पर चढ़ गया। यहाँ से अहाते की दीवार का फासला बमुश्किल 4 फुट होगा और बुलंदी भी तकरीबन इतनी ही थी। ये महकमा दिफा वालों की नालायकी थी कि इन्होंने इतने हसास इदारे के बाहर अहाते की दीवार के साथ एक मोटर मैकेनिक को खोखा बनाने की इजाजत दे दी थी। हकीकत ये थी कि अगर वहां ये खोखा ना होता तो इमरान के लिए इतनी ऊंची दीवार को पार करना एक अच्छा खासा मसला बन सकता था। इसने खेस उतार कर इसको तय किया और अहाते की दीवार के ऊपर जो टूटी हुई बोतलों के टुकड़े लगे हुए थे इनके ऊपर फेंक दिया। इसके साथ ही उछलकर दीवार की मंडेर को पकड़ लिया। तय किए हुए खेस ने गद्दियों का काम दिया और हाथों को शीशे के टुकड़ों से जख्मी होने से महफूज रखा, लेकिन इसके हाथ हल्की हल्की चुभन जरूर महसूस कर रहे थे। इस किस्म की दीवारों पर चढ़ने उतरने की इसे काफी ट्रेनिंग मिली हुई थी। इसने मंडेर पर चढ़कर दूसरी तरफ देखा। दीवार पर खड़े होकर सीक्रेट सेक्शन की मंडेर पर कमांड डालना खतरनाक साबित हो सकता था। किसी तरफ से भी वो किसी गार्ड या गश्त करती पेट्रोल पार्टी को नजर आ सकता था। सीक्रेट सेक्शन की दीवार और अहाते की दीवार के दरमियान 6-7 फुट का खला था। नीचे काठ कबाड़ सा नजर आ रहा था। इसने अल्लाह का नाम लिया और मंडेर पर हाथ जमा कर नीचे लटक गया। इस तरह दीवार का एक मर्द ऊंचाई का फासला कम हो गया था। इसने हाथ छोड़ दिए और रद्दी कागजों के अंबार के ऊपर गिरा और वहीं सांस रोककर बैठा रहा। वो ये मालूम करना चाहता था कि किसी ने इसे देखा तो नहीं, किसी तरफ से कोई आवाज तो नहीं आई। अहाते के अंदर कम्प्लेक्स में खामोशी छाई हुई थी, मगर ब्लॉकों के आगे रोशनी हो रही थी। इसे मालूम था कि सीक्रेट सेक्शन के ब्लॉक के सामने 2 सिपाही पहरे पर खड़े हुए होंगे। जमील मेहदी ने यही बताया था कि वहाँ 2 सिपाही हर वक्त पहरे पर मौजूद होते हैं। इसे ख्याल रखना पड़ रहा था कि कहीं वो इसकी आहट सुनकर चौकन्ने न हो जाएं। जहाँ वो रद्दी कागजों के ढेर पर पड़ा था वहाँ अंधेरा था।
इसने बैठे बैठे पतलून की जेब से नायलॉन की बारीक रस्सी का गुच्छा निकालकर खोला और रस्सी के सिरे को रस्सी के साथ जोड़कर आगे 3 फुट कुतर का एक गोल हल्का बना दिया। फिर उठकर सीक्रेट सेक्शन की दीवार का जायजा लिया। ऊपर छत पर अंधेरा था, मगर इसे मालूम था कि किस जगह पर तिरंगा झंडा लगा हुआ है। जो व्यूअर्स पहली मर्तबा हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। इससे आइंदा की जो अक़सात हम पेश करेंगे उनका आपको पता चलता रहेगा।